Hello dear students, very good morning. So once again I just welcome back to my video classes. So in the last class we were discussing about the S block elements. So in that we have discussed what are the chemical properties of the S block elements. So basically we have discussed about the first group elements, how they react with what it is oxygen, and how they react with water, and how they react with hydrogen, means that is the dry hydrogen, and then how they react with halogens. Again we just taken as a dry halogen. In the last important points we have discussed how the water is reactivity, nothing but water is their water is reducing property we have discussed. Okay? These are the points we have discussed in the last class. So I hope it is clear. Okay. So today in this session, so we are just moving further. So here in this session we are just going to study about what are the uses of the S block elements. Okay. So how we can just use that S block metals. Okay. Usually we know that all are the metals. So how we can take the uses of that. So first we can just move into the what are the uses of lithium. If you just take an example of lithium, how we can use it here. So it is basically used to make an alloys. So we know that what are alloys. Alloys means what we can say is a mixture of two or more metals. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? So ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ lithium ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, you take an example as lithium plus lead. Lithium ಮತ್ತು lead ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ Li ಮತ್ತು Al ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, and next lithium and magnesium again it is used for armor plates. ದೊಡ್ಡ armor plates ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So again what it is other than the lithium ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ lithium ion batteries ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. that is what we just say as electrochemical cells ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ many batteries lithium ion battery ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ that is what is the most vast what use of the lithium. ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನ lithium ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ this is what all about the uses of lithium. Clear? So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ electrochemical cells ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is what the uses of lithium. And then you can just go for the next one. So potassium ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ. Okay, so what is the use of potassium? So potassium ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ vital role in biological system. So ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ vital role ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದು potassium. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. So as we know that what it is KOH ಅಂತ potassium ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ KOH ಅನ್ನ. ಹೌದಾ? So potassium hydroxide, so that is ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಪ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ KOH ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ potassium ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ತರ KCl ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ಲಿ just using in fertilizers ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ತರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ CO2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ CO2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ these are what main uses of potassium. potassium ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ CO2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ.
ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In next example, last one is what we have just what is we have another one is sodium. Sodium ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದು ಸಹಿತ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ NaOH ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸೋಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸಹಿತ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ important uses of sodium. And in the same what is group we have the last one is we have cesium. Cesium ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ main important what are the uses of first group elements. Group 1 ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ ಯೂಸಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮೇನ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So this is what the next point. And after this we have the another important point is what anomalous properties of lithium. Okay, anomalous property ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು anomalous property ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. anomalous ಅಂತಂದ್ರೆ how it is differ from other elements of the same group. So ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರ್ ಐತಿ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ why it is anomalous. So we have the point here. So it is due to what it is. It's a small size ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಐತಿ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಐತಿ. ಇದರದ್ದು ಲಿಥಿಯಂ ಇದರದ ಅಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಹಂಗಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅನಾಮಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಥಿಯಂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ and again another point is what they are soluble in organic solvents. ಇವೆಲ್ಲ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಿಥಿಯಂ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ they are usually soluble in organic solvents. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. How the lithium is differ from other elements. This is important one. ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೌದಾ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೊರಟಿವಿ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಿಥಿಯಂ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ when it reacts with oxygen it only forms monoxide. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ
peroxides also. But if you just take the lithium, it only forms monoxide. Monoxides formation ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ lithium it can be react with nitrogen also. Nitrogen ಜೊತೆಗೆ react ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದು nitrides ಅನ್ನು formation ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು lithium when it reacts with nitrogen it forms nitrides, but rest of the others are not forms of nitrides. ಅವರದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ nitrides ಅನ್ನು formation ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ lithium ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ it forms a weak base ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. lithium ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it forms a weak base, but others are what is strong base ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ lithium ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ weak base ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ strong base ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ lithium do not form ethanide. ethanide ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ with ethane. ಸೊ lithium ನೀವು ethanide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ethanide ಅನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they forms ethanides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಇದು lithium ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ethanide ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lithium is deliquescent from and it forms what hydrates ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ. ಭಾಳ deliquescent ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ hydrates ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ LiCl H2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ. lithium chloride ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ they just only forms chlorides. ಬರೀ chlorides ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ lithium ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರ್ ಆಗೋದು. lithium ಬೇರೆ ಇದೆ, ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್. ಸೊ lithium ಹೆಂಗ್ ಅದು ಬೇರೆ ಐತಿ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ anomalous property ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Clear? That is what we have studied. That is what anomalous properties of lithium. And we have another important point. It may be asked in 2 marks. So that is what we have. That is diagonal relationship ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ similarities between lithium and magnesium. Write the similarities between lithium and magnesium ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು, so what is the diagonal relationship between lithium and magnesium ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So diagonal relationship ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ first element of the first group and second element of the second group. So diagonally how they are related ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ diagonal relationship ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ lithium ಮತ್ತು magnesium ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so one thing that is what we have, the size is must. So size of the atom or ion, ಅದರ ಏನಪ್ಪ atom ಅಥವಾ ions ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಡುವೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಐತಿ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ದೇ ಶೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅವು ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್? ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್. ಅವ್ರ ಸೈಜ್ ನಡುವೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಡುವೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಶೋಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಬೋತ್ lithium and magnesium are hard ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. lithium ಮತ್ತು magnesium ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅದಾವು ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ lithium ಮತ್ತು magnesium ಹಾರ್ಡ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ harder. Rest of the, if you just compare with what rest of the other elements, other group ನಾಗ ಬರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಏನ್ರಿ lithium ಮತ್ತು magnesium ಏನದಾವ ಹಾರ್ಡ್ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these both are the what react slowly with water. ಸೊ ಎರಡು lithium ಆಗಿರಬಹುದು magnesium ಆಗಿರಬಹುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ react with water slowly. and ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ lithium ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು lithium magnesium ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ lithium ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಏನಿದೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಸೊ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವೆರಡೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್. ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಲಿಥಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಬೋತ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಬರೀ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ MgCO3 ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ CO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇವೆರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CO3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಥಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆರಡೂ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ಲೂಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗೈತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗೈತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಲಿಬರೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ both lithium chloride and magnesium chloride are very present and they form hydrates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ they form hydrates ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LiCl.2H2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ MgCl2 ತಗೊಂಡ್ರೆ MgCl2.8H2. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. And another thing is what we have, they can be soluble in ethanol. ಇವೆರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ethanol ಅನ್ನು ನಾವು soluble ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So these are the main important similarities of the some what is special characteristics of both lithium and magnesium. ಅವೆರಡೂ ಏನಂದ್ರೆ special character ಆಗ್ತದೆ. Clear? So both are important. So difference between how the lithium is different from other alkali metals. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಲಿಥಿಯಂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅದರ್ alkali metals are differ. And next important point is what diagonal relationship, nothing but first element of the first group, that is lithium, and the second element of the second group, magnesium. So both are having same properties, similar properties. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they have similar size same ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ these are the points we have discussed so in this session. So I think I hope it is clear. So in this session we have seen that what is uses of the first group elements, and then we have the two important points, but how the lithium is different from other elements, that is what anomalous property we can say. And next we have diagonal relationship, or we can say the similarities between lithium and magnesium. So these are the points we have discussed. Okay dear students, after this we have what is some of the points, nothing but so in the 30% reduced syllabus we have some points here. So ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಜೊತೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ next class we have to just start with what group 2 elements. So next session I am going to directly we can just begin with the group 2 elements. So ಎರಡು elements are now study ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Clear? So the points are also clear here. So you can take the screenshot ತಗೊಂಡಿರೋದು. So already you can note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Clear? I hope all the points are clear. So thank you. You can take a screenshot. Done.